எல்லோரும் இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் கூட सभी जन इस परमेश्वर का दिन में भी நாம் தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம். हम परमेश्वर के सम्मुख की ओर देखेंगे. கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். परमेश्वर पवित्र पवित्र और अति पवित्र இந்த है. ஆன்லைன் ஆராதனையிலே इस ऑनलाइन के आराधना में வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் आए हुए हर एक परमेश्वर के बच्चे பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு पवित्रता के सुंदरता के साथ அவரை தொழுது கொள்ள நாம் வந்திருக்கிறோம். उनकी धन्यवाद करने के लिए हम आए हैं. ஆவியோடு உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வந்திருக்கிறோம். आत्मा और सच्चाई से उनका धन्यवाद करने के लिए हम आए हैं. தேவன் யோசனையிலே பெரியவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर सोच में महान है. அவர் நம்மை சரியான வழியிலே நடத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். वो हमें सीधे मार्ग पर चलाने वाला परमेश्वर है. அவர் பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார். और वो पवित्र आत्मा है. இந்த கர்த்தருடைய நாளில் இந்த காலை வேளையிலே इस परमेश्वर का दिन में इस सुबह के समय में நாம் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்கும்படியாக परमेश्वर का वचन सुनने के लिए எல்லோரும் அந்த வேளையிலே நாம் தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம். सभी जन इस समय में परमेश्वर की स्तुति करेंगे. உன்னதமான தேவனை நாம் இந்த இடத்திலே நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். जो ऊंचे में विराजमान रहने वाला परमेश्वर की आराधना நம்மை करेंगे. சிருஷ்டித்த தேவனை நாம் உயர்த்துவோம். हमें बनाए हुए परमेश्वर को बढ़ाएंगे. அவர் சர்வ பூமிக்கும் தேவனாய் वो இருக்கிறார். सारे पृथ्वी का परमेश्वर है. அவர் பிதா குமாரன் பரிசுத்த वो ஆவியானவராய் पिता இருக்கிறார். पुत्र और पवित्र आत्मा है. அவரால் சகலம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. उन्हीं से सब कुछ रची गई. இந்த சண்டே பரிசுத்த ஓய்வு நாளிலே इस रविवार के विश्राम दिन में தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். परमेश्वर महान काम करने वाले हैं. இந்த ஆன்லைன் மூலம் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொருவரும் इस ऑनलाइन के द्वारा इस आराधना में शामिल होने वाले हर एक जन பயபக்தியோடும் பயத்தோடும் भय और भक्ति के साथ நாம் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்வோம். हम इस आराधना में शामिल கர்த்தர் होंगे. நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर हमें आशीष करेंगे இயேசுவின் நாமத்தினாலே. यीशु के नाम से. हालेलुया. हम परमेश्वर को इस समय महिमा करने के लिए आए हैं. वो परमेश्वर ये पूरा जगत को बनाया है. वो परमेश्वर का एक शब्द कहने से पूरा दुनिया बन गया था. तो हमारा जीवन में भी परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं. देखो वो एक शब्द बोल देंगे ना तो हमारे दुख सब खुशी में बदल जाएगा. ऐसे एक परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, उसकी ही महिमा कर रहे हैं. इस गीत को गाकर उसका हम जय जयकार करेंगे. दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो. दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो. दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए. दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो. दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो. दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए. चित्रकार नहीं हो मेरे प्यारे पिता. तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं हो मेरे प्यारे पिता. दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो. दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो. दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए. तूने कुर्बान
हमको रचाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर हमारे लिए आए संसार पर, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और हमारे लिए तीसरा दिन जी उठे हैं। आइए उस परमेश्वर को हम पूरे दिल से हम उसकी महिमा करेंगे। Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you are in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you are in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मेरे जीवन में तू आया, उधार और कुर्स लेकर आया। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मेरे जीवन में तू आया, उधार और कुर्स लेकर आया। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। உந்தன் நாமம் உயரட்டுமே, உந்தன் துதியை நான் பாடுவேன், எந்தன் வாழ்வில் நீர் வந்தீர், வெற்றியையே தந்தீர். உந்தன் நாமம் உயரட்டுமே, உந்தன் துதியை நான் பாடுவேன், எந்தன் வாழ்வில் நீர் வந்தீர், வெற்றியையே தந்தீர். நீர் வந்தீர் ஸ்வர்கத்திலிருந்து பூமிக்கு எனக்கு வழியை காட்ட, பூமியிலிருந்து சிலுவைக்கு எனக்கு ரட்சிப்பை தர, சிலுவையிலிருந்து கல்லறைக்குள், கல்லறையிலிருந்து சுவர்கமே, உந்தன் நாமம் உயரட்டுமே. நீர் வந்தீர் ஸ்வர்கத்திலிருந்து பூமிக்கு எனக்கு வழியை காட்ட, பூமியிலிருந்து சிலுவைக்கு எனக்கு ரட்சிப்பை தர, சிலுவையிலிருந்து கல்லறைக்குள், கல்லறையிலிருந்து சுவர்கமே, உந்தன் நாமம் உயரட்டுமே. तू
धन्यवाद करते प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु, और आप आज कल और युगान युग के लिए आप जिंदा परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारे अंदर रहकर आप मिराकल्स करने वाला परमेश्वर है। आगे के समय आपके हाथों पर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। இந்த வேளையிலும் நாம் கர்த்தரை ஆராதித்தோம். इस समय में भी हम परमेश्वर की आराधना की। நம்முடைய தேவன் ஆராதனையிலே பிரியப்படுகிறவராய் இருக்கிறார். हमारा परमेश्वर आराधना के द्वारा प्रसन्न होते हैं। இரண்டாவதாக அவர் அவருடைய வார்த்தையின்படி நம்மை நடத்த விரும்புகிறார். और भी वो उनके वचन के अनुसार हमें चलाने के लिए चाहते हैं। ஏனென்றால் வார்த்தையை தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவர் மகிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर जो वचन को सबसे बढ़कर महान ठहराए। வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் चाहे आकाश और पृथ्वी टल என் जाए, வார்த்தை ஒளியாது என்று पर சொல்லியிருக்கிறார். मेरा वचन कभी नहीं टलेगी करके தேவ उन्होंने பிள்ளைகளே, कहा இந்த है। நாளிலும் परमेश्वर के बच्चों, इस दिन நாம் में भी தேவனுடைய வார்த்தையை மிகவும் கவனத்தோடு நாம் கேட்போம். हम परमेश्वर के वचन को बड़ी ध्यान से இந்த सुनेंगे। கடைசி காலத்திலே इस अंतिम दिनों நாம் में தேவனுடைய வார்த்தைகளை மிகவும் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் நாம் கேட்கும்படியாக हम परमेश्वर के वचन को भय और भक्ति से हम सुनने के लिए தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर चाहते हैं। தேவ சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்துவோம். परमेश्वर के सम्मुख में हम अपने आप को பரிசுத்த झुकाएंगे। ஆவியானவர் முழுமையாக இந்த செய்தி நேரத்தில் எடுத்து பயன்படுத்துவீராக. पवित्र आत्मा आप इस जो संदेश को चलाइए। பேசுவது நான் அல்ல, जो बात करने वाला मैं नहीं, எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் பேசுகிறார். पर मेरे अंदर जो आत्मा है वो बात அந்த करेंगे। வசனத்தின்படி वो वचन के अनुसार பரிசுத்த ஆவியானவர் முழுவதும் இந்த செய்தியை எடுத்து செல்ல எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से इस संदेश को चलाइए, இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से, ஆமென். आमीन। இந்த நாளிலும் கூட நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக इस दिन में भी हम परमेश्वर के वचन के लिए 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் पहला पत्रस 2वां अध्याय 6ஆம் வசனத்திலிருந்து 6 से लेकर முதலாவது 8ஆம் வசனம் வரை நாம் படிப்போம். पहला हम 8 तक पढ़ेंगे। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த பகுதியை பார்க்கும் பொழுது इस बाग को देखते समय அந்த மூலை கல் என்று சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது. जो कोने के सिरे है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்தபடியே यहाँ लिखा गया है वैसे ही, இதோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் देखो जो चुने हुए விலையேற பெற்றதுமாயிருக்கிற மூலை கல்லை और बहुमूल्य उस पत्थर को சியோனில் வைக்கிறேன். सियोन में रखता हूँ, அதின் மேல் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் जो उस पर विश्वास करेगा வெட்கப்படுவதில்லை என்று வேதத்திலே சொல்லி இருக்கிறது. वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा करके शास्त्र में लिखा அப்ப है। அந்த மூலை கல் மேல் விசுவாசம் வைக்கிறவர்கள் यानी जो उस कोने के सिरे पर जो विश्वास रखते हैं வெட்கப்படுவதில்லை என்று வேதத்திலே சொல்லி उन लोग இருக்கிறது. कभी लज्जित नहीं होंगे करके शास्त्र कहता है। அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, अगला वचन कहता है, ஆகையால் इस कारण விசுவாசிக்கிற உங்களுக்கு विश्वास करने वाले आपको அது விலையேற பெற்றது. वो बहुमूल्य है। அதாவது விசுவாசிக்கிற உங்களுக்கு விலையேற பெற்றது. यानी जो विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए वो बहुमूल्य है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கோ पर जो आज्ञा नहीं मानते हैं, வீட்டை கட்டுகிறவர்களால் उन लोग जो जिन लोग घर बनाते हैं தள்ளப்பட்ட பிரதான மூலை கல்லாகிய उनके द्वारा जो निकम्मा ठहराया हुआ उस पत्थर, அந்த கல் இடறுதலுக்கு ஏதுவான கல்லும் விழுதலுக்கு ஏதுவான கண்மலையுமாயிற்று. वो कोने का जो सिरा है वो टेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இயேசு அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு அது அந்த கல் விலையேற பெற்றது. देखो यीशु वो कहते हैं कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए जो वो पत्थर है वो बहुमूल्य है, ஆனால் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கோ, पर जो आज्ञा नहीं मानते हैं, அதாவது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு
கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கோ यानी जो परमेश्वर का वचन का आदर नहीं करते हैं उन लोगों के लिए அது இடறுதலுக்கு ஏதுவான கல்லா இருக்கிறது. वो ठेस लगने का पत्थर है। அங்க 8ஆம் வசனத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 8वां वचन में लिखा गया है, அப்போ அவர்கள் திருவசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்து இடறுகிறார்கள். तो वे लोग वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं அதற்கென்றே நியமிக்கப்பட்டவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். और इसी के लिए उन लोग ठहराए भी गए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 9லிருந்து 10ஆம் வசனம் வரை நாம் பார்க்கும் பொழுது 9 और 10वां वचन हम देखते समय, அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவை யார் ஏற்றுக்கொண்டார்களோ यानी यीशु मसीह को जिन लोग ने स्वीकार किए हैं அவர்கள் மேல தேவன் ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார். उन लोग पर परमेश्वर ने एक ना ठलने का भरोसा रखे हैं। எனவே அவர்களுக்காக அவர் பல பெயர்களை அங்கே பயன்படுத்தி இருக்கிறார். इसलिए उनके लिए वो बहुत नाम रखे हैं। அந்த 9-10ஆம் வசனத்தை நாம் वो படிப்போம். 9 और 10वां वचन हम पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே 9ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, यहाँ 9वां वचन कहती है, நீங்களோ आप உங்களை அந்தகாரத்தினின்று आपको अंधकार में से தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திலே வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை अपने अद्भुत जो ज्योति में बुलाया हुआ उनका जो गुण அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட प्रकट करने के लिए चुने हुए சந்ததியாயும் जो संतान ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாயும் और राज पदधारी याजकों का समाज பரிசுத்த ஜாதியாயும் और पवित्र लोग அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். और उनके निज प्रजा हो। பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவங்களை அவருடைய வார்த்தையை பின்பற்றுகிறவங்களை அவர் எவ்வளவு அவர் நம்ம மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார். देखो, यीशु मसीह को स्वीकार किए हुए लोग और उनके वचन को जो मानते हैं उनको वो कितना वो जो उनको वो महिमा करते हैं। பாருங்க, 10ல ஒரு காலத்துல நாம் தேவனுடைய ஜனங்களா இருக்கவில்லை. 10वां वचन में लिखा है कि पहला कभी हम परमेश्वर के प्रजा नहीं थे, இப்பொழுது அவருடைய ஜனங்களா இருக்கிறீர்கள். पर हम अभी उनके प्रजा हैं। முன்னே நீங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களா இருந்தீர்கள், पहला हम दया नहीं இப்பொழுது पाए, இரக்கம் பெற்றவர்களா पर இருக்கிறீர்கள். अब हम दया पाए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவ இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல விசுவாசம் வைத்து तो यीशु मसीह पर विश्वास रखकर அவருடைய திருவசனத்துக்கு கீழ்ப்படிகிறவர்கள் उनके पवित्र वचन पर जो भरोसा रखते हैं அவர்களுக்கு குறித்து அங்கே 9-10ஆம் வசனத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उनके बारे में 9 और 10वां वचन में लिखा गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் देखो, इजराइल के लोग அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களா இருந்து இடறுகிறவர்களா இருந்தார்கள். उन लोग परमेश्वर का आज्ञा नहीं माने और उन लोग ठोकर खाए। எரேமியா தீர்க்கதரிசி காலத்திலே அவர்கள் அதற்கென்றே நியமிக்கப்பட்டவர்களா இருந்தார்கள். यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता उनके दिनों में उन लोग इस बात के लिए नियुक्त किए गए பாருங்க, थे। இந்த வேதத்தை தேவன் நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார். देखो, परमेश्वर ने ये शास्त्र को हमारे लिए ஆனா दिए हैं, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த நாட்கள்ல அதை எப்படி அவர்கள் அதை மதிப்பிட்டு வைத்திருந்தார்கள். पर इजराइल के लोग उन दिनों में इसे कैसा आदर करते थे। பாருங்க, அதுல ஓசியா புஸ்தகம் 8-12ஆம் வசனத்தை எடுத்து பார்ப்போம். हम देखेंगे होशे जो पुस्तक है उसमें 8वां अध्याय के 12वां वचन हम देखेंगे। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। हालेलुया. हालेलुया। और एक बार पढ़ेगा। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। हालेलुया. हालेलुया। பாருங்க, அங்கே ஓசியா 8-12ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? देखो, होशे 8वां अध्याय के 12वां वचन क्या कहती है। என் வேதத்தின் மகத்துவங்களை அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்தேன், मेरे शास्त्र के महत्वता को मैं उनके लिए लिखा, அவைகளை அந்நிய காரியமாய் எண்ணினார்கள். पर उन लोग उसे पराया समझे। हालेलुया. हालेलुया। பாருங்க,
தேவன் என்ன செய்தார்? இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு இந்த வேதத்தின் மகத்துவங்களை அதாவது அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்தார். देखो परमेश्वर इज़राइल के लोगों के लिए ये शास्त्र का महत्वता लिख कर दिए थे। ஆனா அவங்க அது நமக்குரியது இல்லைன்னு அவங்க என்ன செய்தார்கள்? அதை தள்ளி அந்த வேதத்தை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? அவாய்டு பண்ணினார்கள். पर उन लोग उसे स्वीकार नहीं किए, पर उन लोग उसे पराये समझे। இன்னைக்கும் தேவ பிள்ளைகளுக்கு இந்த வேதம் அவர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எழுதி. आज भी परमेश्वर के बच्चों के लिए ये जो शास्त्र है उनके लिए लिख कर दिया है। ஆனால் அநேகர் என்ன செய்கிறதில்ல, இந்த வேதத்தை எடுத்து என்ன செய்யல, அது வேதத்தின் மகத்துவம் அதாவது கடவுளை அறிகிற அறிவை குறித்த மகத்துவமான காரியம் இருக்கிறது என்று அவர்கள் நினைச்சு புரிந்து கொள்ளாமல் அதை என்ன செய்கிறார்கள்? அவாய்ட் பண்ணுகிறார்கள். पर कई जन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके अंदर परमेश्वर का कितना महत्वता करके उसे अवॉइड करते हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर के முக்கியமாக அந்த 1 பேதுருவில் அவர்கள் திருவசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாய் இருந்து இடறுகிறார்கள். मुख्य करके जो इस पहला पत्रस के उस पुस्तक में उन लोग उसे परमेश्वर को स्वीकार न करते हुए उन लोग ठोकर खाते அதற்கென்றே हैं நியமிக்கப்பட்டவர்களாய் और இருக்கிறார்கள். उसके लिए ही उन लोग नियुक्त भी किए गए हालेलुया। थे। हालेलुया। அதாவது நம்ம ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவைகளிலே यानी एक मनुष्य जो जीता है उसमें அதிலே தேவன் ஒன்றை விடு என்றால் விட தயாரா இல்லாத அவர்களை குறித்து அந்த 8ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. उसमें अगर परमेश्वर कहते हैं कि इसे छोड़ दे, तो अगर जो नहीं छोड़ते हैं उनके बारे में ये वचन कहता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதை விடுவதற்கு தயாரா இல்லாதவர்கள் தான் திருவசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள், அதற்கென்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள். जो करते आए हैं, अगर शास्त्र कहता है कि उसे छोड़ने के लिए, पर जो जिन लोग नहीं छोड़ते हैं उनके बारे में ही यहाँ लिखा गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் இன்னொரு வசனத்தை பார்ப்போம். हम और एक वचन पढ़ेंगे। மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் मत्ती 7वां अध्याय 21 அங்கே 21ஆம் வசனத்திலே அங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? वहाँ 21 में क्या लिखा गया இயேசு है? என்ன சொல்லுகிறார்? यीशु क्या कहते हैं? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே, देखो, जो स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता के इच्छा के अनुसार जो करता है, பரலோக ராஜ்யத்திலே பிரவேசிப்பான். वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது தேவன் சொன்னபடி நடக்கிறவன், यानी जो परमेश्वर कहते हैं उसके अनुसार चलने वाला। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு அநேகர் என்ன செய்கிறார்கள்? இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டும் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை போல தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறார்கள். आज कई जन यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद उन इज़राइल लोगों के समान सुनते तो है, ஆனால் வார்த்தையின்படி நடக்க மாட்டார்கள். पर उसके अनुसार उन लोग नहीं चलते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது அதற்கு காரணம் என்ன? यानी उसका कारण क्या है? முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் எனக்காக அவர் பலியானார் அப்படிங்கிறத அவர்கள் என்ன செய்யல, இதுவரை உணர்ந்து கொள்ளவில்லை. पहला उन लोग ये महसूस नहीं किए कि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुए। அவர் பட்ட துன்பங்கள் எல்லாம் என்னுடைய தீய வாழ்க்கைக்காக அவர் அவ்வளவு துன்பத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள். वो जो दुख और कष्ट को जो सहते वो मतलब हमारे लिए वो नहीं किए करके जो स्वीकार नहीं किए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை உண்மையாய் விசுவாசிக்கிறதில்லை. इसलिए उन लोग यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास नहीं रखते हैं, அவரை உண்மையாய் அன்பு கூறுகிறதில்லை. उनसे वो सच्चा प्रेम नहीं रखते हैं। எனவே அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு என்ன செய்கிறதில்லை, அவர்கள் கீழ்ப்படிவதில்லை. इसलिए उन लोग परमेश्वर का वचन को भी नहीं मानते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு அநேகர் ஆலயத்துக்கு வந்து வேத வார்த்தையை கேட்கிறார்கள். आज कई जन जो कलीसिया में आकर परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, ஆனால் எதை விட்டுவிட வேண்டுமோ அதை விட்டுவிடாவிட்டால், पर जिसे छोड़ना है उसे नहीं छोड़ेंगे तो, எதை தேவன் செய்ய சொல்லுகிறாரோ அதை செய்யாவிட்டால், जो परमेश्वर करने के लिए बोलते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो, அவங்க தேவாலயத்தில் வர்றதுனால என்ன லாபம்? उन लोग कलीसिया में आकर क्या लाभ है? இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கூட அந்த நாட்கள்ல அப்படிதான் இருந்தார்கள். इन इज़राइल के लोग भी उन दिनों में वैसे ही थे। அவர்கள் பக்தியாய் போய்
தேவ சமூகத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறவர்களாக उन இருந்தார்கள். लोग भक्ति के साथ परमेश्वर के सम्मुख में जाकर परमेश्वर का वचन तो सुनते थे, ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்யல, அதன்படி அவர்கள் எந்த ஒரு மாற்றமும் அவங்களுக்குள்ளே இல்லாமல் இருந்தது. पर उन लोग उसके अनुसार उनमें कोई भी बदलाहट नहीं हुई। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। விசேஷமாக இந்த நாள்ல நாம் பார்க்க போகிற காரியம், विशेष करके इस दिन में हम देखने वाला कार्य எரோமியா தீர்க்கதரிசியின் காலத்திலே इर्मिया भविष्यद्वक्ता उनके दिनों में அங்கே அந்த தேசம் முழுவதும் பாழடைந்தது. जो पूरा जो देश है वो नष्ट हो गई। அங்கே உள்ள ஜனங்கள், பிரபுக்கள் பட்டயத்தினால் வெட்டப்பட்டார்கள். वहाँ के लोग और सारे जो प्रभु है उन लोग सब तलवार से मारे गए। அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் அந்த தேசத்திலே நடந்தது. वैसा एक कार्य उस देश में हुई। அந்த நாட்கள்ல கூட उन दिनों में भी அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே उस परिस्थिति அங்கே में பாரூக் என்கிற ஒரு மனிதனுக்கு நன்மையான செய்தி வந்தது. जो फारूक नाम का एक मनुष्य के लिए अच्छा समाचार आया। அதே தேசத்தில் இருந்த எபேத் மெலக் என்கிற ஒரு மனுஷனுக்கும் நல்ல செய்தி வந்தது. और उस देश में रहने वाला एबेत मेलेक उनके लिए भी एक अच्छा संदेश आया। நாம் இதனால் அந்த காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்க हम போகிறோம். इस दिन में भी उस कार्य के बारे में देखने वाले हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பொதுவாக ஒரு தேசத்தில் உள்ள ஜனங்கள் பக்தியில, தெய்வ பக்தியில, தேவனுக்கு கீழ்ப்படிதல் உள்ள மக்களா இருக்க வேண்டும் என்றால், सामान्य तौर से इस एक देश के जो लोग परमेश्वर का जो भक्त होना है, तो அந்த தேசத்தில் இருக்கிற அந்த ராஜா என்ன செய்யணும், அவர் நல்ல ஒரு கண்டிப்புள்ள ஒரு ராஜாவா இருக்க வேண்டும். उस देश के जो राजा है वो अच्छा जो ताड़ना देने वाला राजा होना है। பாருங்க, வேதத்திலே ஒரு சில ராஜாக்கள், எசேக்கியா ராஜா, ஆசா ராஜா, யோசபாத் ராஜா, இவர்களெல்லாம் என்ன செய்தாங்க, அவங்க தேசத்தை ரொம்ப சீர்படுத்தினார்கள். மக்களை தேவனுடைய வழியில் நடத்துவதற்கு அவர்கள் அதிக எஃபோர்ட் எடுத்தார்கள். देखो शास्त्र में भी हिजकिया राजा और आशा राजा वैसे जो राजा है उन लोग जो लोगों को परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलाए थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இந்த சிதேக்கியா ராஜா நாட்கள்ல பாபிலோனுக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், மீதியா இருக்கிற ஜனங்கள் அடிமையாய் கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள். देखो सिदकिया उस राजा के दिन में भी जो इजराइल के लोग जो बाकी थे उन लोग भी बेबीलोन जो वहां के लिए वो गुलाम बनकर ले गए थे। பாருங்க, இந்த சிதேக்கியா ராஜா என்ன செய்கிறான், देखो सिदकिया राजा क्या करते हैं, அவன் எரோமியா தீர்க்கதரிசி மூலம் வருகிறது தேவனுடைய வார்த்தை என்று தெரிந்தாலும் கூட, वो जानते थे कि इर्मिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो वचन आया था वो परमेश्वर के ओर से आया करके जानकर भी அவன் என்ன செய்கிறான், அவன் ஒரு பக்கம் அந்த பக்கமும் சாய்கிறான், இந்த பக்கமும் சாய்கிறான். वो जाने थे फिर भी वो उस तरफ भी वो गए, मतलब स्वीकार किया, और इस तरफ भी वो हाँ बोले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, முதலாவது நாம் பார்ப்போம் அந்த எரோமியா 37ஆம் அதிகாரத்திலே पहला हम देखेंगे इर्मिया 37 उस अध्याय அவன் में। எரோமியா தீர்க்கதரிசியிடம் வருகிறான். அங்க என்ன சொல்றான், 17 இருந்து 19. वो इर्मिया भविष्यद्वक्ता के पास आता है। हम 17 से 19 तक हम पढ़ेंगे। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ पहुंचा है। वह यह है कि तू बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैंने तेरे कर्मचारियों का न वह तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदीगृह में डलवाया है? तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमसे भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बेबीलोन का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அந்த பொய் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னவங்க என்ன செய்தாங்க, பாபிலோன் ராஜா நமக்கு எதிராய் அவன் வரமாட்டான், ஜெயம் எடுக்க மாட்டான் என்று சொன்னார்கள். देखो जो झूठे भविष्यवाणी जो करने वाले लोग हैं वो राजा से बोले कि बेबीलोन है वो उसका राजा हम पर चढ़ाई नहीं करेगा। இப்போ அவங்க எல்லாம் எங்க என்று அங்கே ராஜாவிடம் கேட்கிறான். पर अभी उन सारे भविष्यद्वक्ता कहाँ है करके जो इर्मिया राजा से पूछता 17ஆம் है। வசனத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது, हम 17वां वचन से देखते பின்பு समय எசேக்கியா ராஜா அவனை அழைத்தனுப்பி, फिर जो सिदकिय्याह राजा उन्हें बुलाकर கர்த்தரால் ஒரு வார்த்தை உண்டோ என்று ராஜா
அவனை தன் வீட்டிலே ரகசியமாக அழைத்து கேட்டான். क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है क्या करके सिदकिय्याह राजा गुप्त में यिर्मयाह उनसे पूछे। அதற்கு எரேமியா உண்டு, பாபிலோன் ராஜாவின் கையிலே ஒப்பு கொடுக்கப்படுவீர் என்று சொன்னான். और उसके लिए यिर्मयाह जो भविष्यद्वक्ता ने बोले कि हाँ पहुंचा है कि बेबीलोन के राजा के वश में आप कर दिए जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னுமாக அவன் எரேமியா சொல்லுகிறான், என்னை நீங்கள் காவல் வீட்டிலே வைத்து நீங்கள் வைத்ததற்கு நான் என்ன குற்றம் செய்தேன் என்று கேட்கிறான். और भी यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता पूछते हैं कि जो आप लोग ने मुझे बंदीगृह में जो डाले हैं उसका क्या वजह है, मैंने क्या गलती किया। 19 சொல்லுகிறான், அந்த உன்னோடு இருந்த பொய் தீர்க்கதரிசி அந்த தீர்க்கதரிசிகள்லாம் பாபிலோனியர் வரமாட்டாங்க, யுத்தம் பண்ணுவதற்கு வரமாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்களே, இப்போ யுத்தம் பண்ண வந்தாச்சுல, அப்போ அவங்க எங்கே என்று கேட்கிறான். 19वां वचन में पूछते हैं कि जो तुम्हारे साथ जो झूठे भविष्यद्वक्ता थे जो जिन्होंने कहा था कि बेबीलोन के राजा आप पर चढ़ाई नहीं करेंगे, अब उन लोग कहाँ गए करके वो पूछते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இப்போ இங்க இவனுடைய ஆலோசனையும் கேட்கிறான். देखो अभी ये राजा यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का सलाह भी पूछता है। இப்போ அங்கே எரேமியா 38ஆம் அதிகாரத்திலே அவன் என்ன செய்கிறான்? यिर्मयाह 38वां अध्याय में वो क्या करते 4 हैं, 6 वचனத்தை படிங்க. जो 4 वचन से 6 तक हम पढ़ेंगे। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और न्याय सब लोगों से ऐसा ऐसा वचन करता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरोध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्कियाह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतरवाकर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। ஹல்லேலூயா. பாருங்க, இப்போ எல்லாம் அந்த தேசத்து பிரபுக்கள் எல்லாரும் வந்து ராஜாட்ட சொல்லுகிறாங்க, அந்த எரேமியா தீர்க்கதரிசியினுடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தை ஜனங்களை தளர்ந்து போக பண்ணுகிறது, ஜனங்கள் மனசு உடைந்து போக பண்ணுகிற அளவில் அவன் பேசுகிறான் என்று சொல்லுகிறார்கள். अभी यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के बारे में जो लोग राजा के पास आकर कहते हैं कि जो उनका वचन है वो लोगों के मन को तोड़ रहा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, 5ஆம் வசனத்துல அதுக்கு சிதேக்கியா ராஜா என்ன செய்கிறான்? हम 5 वचन में देखेंगे उसके लिए सिदकिय्याह राजा ने क्या किया। அப்பொழுது சிதேக்கியா ராஜா, तब सिदकिय्याह राजा, இதோ அந்த எரேமியா உங்க கையிலே இருக்கிறான், सुनो, जो यिर्मयाह तो आपके वश में है, உங்களுக்கு விரோதமாய் ராஜா ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்றான். आपके विरोध राजा कुछ नहीं करेगा करके उसने कहा। அதாவது எரேமியா உங்க கையில இருக்கிறான், यानी वो कहता है कि यिर्मयाह अभी आपके हाथ में है, நீங்க அவனை என்ன செய்யணும்னாலும் செய்துடுங்க, आप उसके साथ जो भी करना है कर लो करके उन्होंने कहा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அவங்க என்ன செய்கிறார்கள்? तब लोग क्या करते हैं, ஒரு புதைக்குழி, அதாவது ஒரு கிணற்றிலே புதைக்குழி, தண்ணி இல்லாத அந்த குழிக்குள்ளே அவனை என்ன செய்கிறார்கள்? போட்டு விடுகிறார்கள். एक बड़ा जो गड्ढा था जिसमें पानी नहीं था उसमें उन्हें डाल देते அங்க हैं। பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அந்த புதைக்குழிக்குள்ள அவன் விழுந்து அந்த புதைக்குழிக்குள்ளே அமிழ்ந்து போய் கொண்டிருந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. जो शास्त्र में जो लिखा गया है कि वो गड्ढे में पानी नहीं था, सिर्फ दलदल था और उसमें जो यिर्मयाह कीचड़ में धंस जा रहा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அந்த ஜனங்கள் பிரபுக்கள் பக்கத்தில் போனால் அங்கே சாய்கிறான். எரேமியா ஒரு தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருகிறான் என்று இவன் பக்கமும் சாய்கிறான். இப்போ எரேமியாவை என்ன செய்றாங்க? அந்த கிணற்றிலே போட்டு விடுகிறார்கள். देखो, ये जो राजा है वो यिर्मयाह उनका भी तरफदारी किए थे और अभी जो लोगों का भी वो तरफदारी किए और लोगों के हाथ में उन्हें सौंप दिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த எரேமியா தீர்க்கதரிசியினுடைய நாட்களிலே, देखो, ये यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के दिनों में, இந்த சிதேக்கியா ராஜா அரசாண்ட நாளிலே, ये सिदकिय्याह राजा जब राज्य कर रहे थे उन दिनों में தேவன் பல வழிகளில் இஸ்ரவேலோடு பேசுகிறார். परमेश्वर कई तौर से जो इजराइल के लोगों से बात किए, ஆனால் அதை அவர்கள் கேட்டு அதன்படி அவர்கள்
மாறுவதற்கு தயாரில்லை. पर उन लोग सुने तो थे पर उसके अनुसार बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கும் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற கிறிஸ்தவங்களுடைய நிலைமையை பார்த்தால் आज का दिन भी दुनिया भर में रहने वाले मसीह लोगों के बारे में हम देखें तो அவங்களும் இன்னைக்கு என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க ஆலயத்துக்கு வர்றாங்க, ஆனால் தேவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரோ அப்படி அவர்கள் மாறுவதற்கு இன்னைக்கு தயாரா இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். उन लोग भी कलीसिया में तो आते हैं पर परमेश्वर जो कहते हैं उसके अनुसार बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। பாருங்க, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த தேவன் எரோமியா மூலம் தேவன் பேசிய வார்த்தையின்படி அவர்கள் மாற தயாரா இல்லாதபடினாலே देखो इजराइल के लोग जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने बोले थे उसके अनुसार बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए பாருங்க, அந்த எரோமியா தீர்க்கதரிசி மூலம் அந்த தேசத்துக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் அங்கே எரோமியா உரைக்கிறான். देखो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता उस पूरा देश के विरोध में भविष्यवाणी करते அந்த हैं। தேசத்து ராஜாக்களுக்கு விரோதமாக அந்த ராஜாவுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் उस உரைக்கிறான். देश के राजा के विरोध वो भविष्यवाणी करते हैं। தேசத்து மக்களுக்கு விரோதமாய் அவன் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறான். उस देश के लोगों के विरोध में वो भविष्यवाणी करते हैं। பொய் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு விரோதமாய் அவன் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறான். जिन्होंने जो झूठे भविष्यवाणी किए थे उनके विरोध उन्होंने जो भविष्यवाणी किए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இவன் சொல்லுகிறான், எரோமியா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறான், अब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहते அதாவது हैं ஒரு பக்கம் பார்வோன், எகிப்தின் பார்வோனுடைய அந்த படைகள் அந்த நம்முடைய இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் வருகிறது. देखो एक तरफ में मिस्र देश के वो फिरौन राजा लोगों के विरोध में आ रहे ஒரு थे பக்கம் கல்தேயர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், நாட்டை சூறையாட பார்க்கிறார்கள். और एक तरफ जो कल्दिये वो जो देश है जो इजराइल लोगों को लूट करने के लिए देख மூன்றாவது रहे थे। பார்வோனுடைய சேனைகள் என்ன செய்கிறது, அவனுக்கு எதிராய் வருகிறது. और तीसरे ओर देखेंगे तो जो फिरौन का जो सेना है वो उनके ओर आ रहा மூன்று था। தேசத்திலிருந்து என்ன செய்கிறது, இப்போ இவங்களுக்கு எதிராய் அவங்க தேசத்தை என்ன செய்கிறாங்க, அக்கினால் எரிக்க வேண்டும், அந்த தேசத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று வருகிறார்கள். तीनों देश मिलकर उस देश को नष्ट करने के लिए वो आ रहे थे। ஆனாலும் ஜனங்கள் என்ன செய்யல, தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க தயாரா இல்லை. फिर भी जो लोग हैं उन लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं இப்போ हुए। எரோமியா தீர்க்கதரிசி மூலம் என்ன வார்த்தை வருகிறது, अब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा क्या कौन सा वचन आई, அதாவது நீங்கள் எதிரிகள், அதாவது பாபிலோனியர்களுடைய கையிலே நீங்கள் சரண்டர் ஆகி விடுங்கள், आप बेबीलोन के देश के लिए आप सरेंडर हो जाओ, அப்பொழுது நீங்கள் பிழைப்பீர்கள், तब आप बच जाओगे, நீங்கள் சாக மாட்டீர்கள். आप नहीं मरोगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது எதிரிகளிடம் நீங்கள் சரண்டர் ஆகும்படியாக எரோமியா தீர்க்கதரிசி மூலம் வார்த்தை வெளிப்படுகிறது. यानी जो विरोधियों के आगे झुकने के लिए यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हैं। பாருங்க, நாம் ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம். हम एक वचन देखेंगे 38ஆம் அதிகாரம் எரோமியாவில் यिर्मयाह 38 में 1-2 वसनத்தை பார்ப்போம். पहला और दूसरा वचन देखेंगे। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था उनको मतान के पुत्र शपनियाह, पशहूर के पुत्र गदलियाह, शेलमियाह के पुत्र यूकल और मल्कियाह के पुत्र पशहूर ने सुना। यहोवा यूं कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरीज से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அந்த வசனம் சொல்லுகிறது, देखो यहाँ ये वचन இந்த कहता है நகரத்தில் தரித்திருக்கிறவன் जो इस देश में रहता है பட்டயத்தினாலும் वो तलवार से, பஞ்சத்தினாலும் जो महंगी से கொள்ளை நோயினாலும் சாவான். और मरीज से मरेगा, ஆனால் கல்தேயரிடத்திலே புறப்பட்டு போகிறவனோ परंतु जो कसदियों के पास निकल भागता है உயிரோடு இருப்பான். वह अपना प्राण को बचाएगा। அவனுடைய பிராணன் அவனுக்கு கிடைத்த கொள்ளையுடைமை போல இருக்கும். उसका प्राण उसको जीवित मिलेगा, அவன் பிழைப்பான் என்று கர்த்தர் वो உரைக்கிறார். बचेगा करके अब यहोवा कहते हैं। அங்கே அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, अगला वचन कहता है இந்த நகரம் ராஜாவினுடைய यह नगर बेबीलोन के राजा के ராணுவத்தின் கையிலே நிச்சயமாய் ஒப்பு கொடுக்கப்படும், सेना के वश में निश्चय कर दिया அதை जाएगा பிடிப்பார்கள் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார். और वह इसको ले लेंगे करके यहोवा कहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இப்போ
இந்த ஜனங்களுக்கு சேஃப்டி என்ன? देखो अब ये लोगों के लिए जो सुरक्षा क्या है, அவங்க சரண்டர் ஆகிவிட வேண்டும், उन लोग सरेंडर होना है, அவர்களுக்கு அடிமையாகிவிட வேண்டும். उनका गुलामी बनना है. ஹல்லேலூயா, हालेलूया, ஹல்லேலூயா. அந்த हालेलूया. செய்தியை தான் இவன் எரேமியா தீர்க்கதரிசி और சொல்லுகிறான். यही संदेश अभी यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलूया. எவ்வளவுதான் அவங்க தேவனுக்கு வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால் கூட देखो चाहे उन लोग कितना भी परमेश्वर का वचन न माने, எதிரிகளுடைய கையில் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்திருந்தாலும் கூட उनको विरोधियों के हाथ में सौंपे रहेंगे तो भी மறுபக்கம் தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களை எப்படியாவது காப்பாற்ற நினைக்கிறாரு. நீங்க அவங்களுக்கு சரண்டர் ஆயிருங்க, நீங்க நிச்சயமா நீங்க அழிந்து போக மாட்டீர்கள் என்று. दूसरा तरफ जो परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए चाहते हैं कि आप सरेंडर हो जाओ ताकि अपना प्राण तो बचा लोगे. ஹல்லேலூயா, हालेलूया, ஹல்லேலூயா. हालेलूया. பாருங்க, அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் என்ன செய்யல, கடைசி வரை அவங்க என்ன செய்கிறார்கள், அவங்க அதற்கு செவி சாய்க்காமல் அவர்கள் முரட்டுத்தனமாய் இருக்கிறார்கள். पर इजराइल लोग अंत तक उनका बात नहीं माने और अपने मन मर्जी से वो स्थिर खड़े हुए. ஹல்லேலூயா, हालेलूया, ஹல்லேலூயா. हालेलूया. அப்போ இந்த நாட்கள்ல கூட तो इन दिनों में भी அதாவது தேவ பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு जिनमें परमेश्वर का भक्ति नहीं है, இன்னைக்கு நம்ம இந்த கடைசி காலத்துல அவங்களுக்கு அது அதாவது தேவனுடைய வழியில நம்ம போகாம இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கிறது. इन अंतिम दिनों में चाहे उन लोग परमेश्वर का मार्ग की ओर न चले फिर भी उनको अच्छा लगता है. இந்த நாட்கள்லயும் நம்ம தேவ ஜனங்கள் ஒரு சாரார் ஒழுக்கமாக என்ன செய்றாங்க, தேவனுடைய வழியை ஃபாலோ பண்றார்கள். ஒரு சிலர் इन दिनों में भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के मार्ग को सही से पालन करते நல்ல हैं, ஹார்ட் ஒர்க் போடுகிறார்கள். अच्छा मेहनत करते हैं. ஆனால் இன்னொரு சாரார் என்ன செய்கிறது இல்லை. पर दूसरे तरफ के लोग क्या करते அதாவது हैं, தேவன் என்ன ஒழுக்கத்துல போகணும்னு சொன்னாரோ அதை கடுகளும் அதை கவனிக்கிறது இல்லை. उन लोग जो परमेश्वर जो मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं उसे थोड़ा भी आदर नहीं करते हैं, அதற்காக ஹார்ட் ஒர்க் போடுகிறது இல்லை. उसके लिए मेहनत भी नहीं करते हैं. ஹல்லேலூயா, हालेलूया, ஹல்லேலூயா. हालेलूया. அப்போ அந்த எசேக்கியா அந்த சிதேக்கியா ராஜாவுடைய நாட்களிலே तो सिदकिया राजा उनके दिनों அந்த में தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிர்த்து நின்றவர்கள், परमेश्वर के वचन के विरोध जो खड़े थे, எதிரிகள் தங்களுடைய தேசத்துக்குள்ளே நுழைகிறது வரை जो विरोधी लोग अपने देश में आने तक அவர்களுக்கு எல்லாம் நம்ம இருக்கிற சரியான வழிதான் என்று அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். वो ऐसा जी रहे थे कि हम जैसे हैं वो सही से हम जी रहे हैं. ராஜாவும் எரேமியா ராஜாவுக்கு கீழ்ப்படுகிறதை விட அந்த ஜனங்கள் அந்த பிரபுக்கள் சொல்றதுக்கு தான் கீழ்ப்படிந்து கொண்டிருந்தார்கள். सिदकिया राजा भी जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के वचन को छोड़कर जो लोग और प्रभु लोग कह रहे थे उनका ही वो मान रहे பாருங்க, थे. கடைசியாக என்ன நடக்கிறேன்னு பார்ப்போம். देखो अंत में क्या हुआ करके हम அதுல देखेंगे. 39ஆம் அதிகாரம் 6 8 வசனம். हम 39 में 6 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे. तब बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया. उसने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेबीलोन ले जाने के लिए बेड़ियों से जकड़वा रखा. कसदियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया. ஹல்லேலூயா. हालेलूया. பாருங்க, அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, देखो यहाँ அந்த लिखा गया है, பாபிலோன் ராஜா இந்த சிதேக்கியாவை என்ன செய்கிறாங்க, பிடித்து கொள்ளுகிறார்கள். देखो बेबीलोन के राजा सिदकिय्याह राजा को पकड़ लेते எல்லா हैं பிரபுக்களையும் என்ன செய்றாங்க, வெட்டுகிறார்கள். और उनके सारे प्रभुओं को वो तलवार से இந்த मारते हैं. சிதேக்கியா ராஜாவினுடைய பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் அவனுக்கு முன்பாக வெட்டுகிறார்கள். सिदकिय्याह राजा के पुत्रों को उनके आंखों के सामने ही घात करते 7ஆம் हैं. வசனத்துல சிதேக்கியாவின் கண்களை கெடுத்து 7वां वचन में लिखा है कि सिदकिय्याह राजा के आंखों को फुड़वा कर அவனை பாபிலோனுக்கு கொண்டு போக 2 கைகளில் வெண்கல சங்கிலி போட்டார்கள். उनको बेबीलोन ले जाने के लिए उनके दोनों हाथ में बेड़ियां डाल दी எல்லா எருசலேம் மதில்களையும் அவங்க என்ன செய்தார்கள், இடித்து போட்டார்கள். और सारे जो यरूशलेम के सारे दीवार जो शहरपनाहों को वो ढा दिए. தேசத்தில் உள்ள எல்லா வீடுகளும் எல்லா அரண்மனைகள் எல்லாம் சுட்டெரிக்கப்பட்டது. देश में रहने वाले सारे राजभवन और प्रजा के घरों को उन लोग आग से फूंक दिए. ஹல்லேலூயா. हालेलूया. பாருங்க, எரேமியா சொன்னது கீழ்ப்படிந்து அவன் பாபிலோனுடைய அவங்களுக்கு அடிபணிந்திருந்தாம்னாகி அவன் கண்கள் சிதைக்கப்பட்டிருக்காது. देखो अगर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का बात मानकर अगर वो जो बेबीलोन राजा
राजा से सरेंडर अगर होते तो जो उनका आंख में कुछ हुआ नहीं होता था। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆனா கடைசியாக அவன் கண் சிதைக்கப்பட்டது, அவன் கைகள் சங்கிலி போடப்பட்டது, பிள்ளைகள் அவனுக்கு முன்பாக வெட்டி அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். அவன் என்ன செய்கிறான்? பாபிலோன் ராஜ்ய அந்த தேசத்துக்கு கொண்டு போகிறார்கள். पर अंत में उनका आँख को फुड़वा दिए थे और उनके हाथों को जंजीरों से बांध लिए थे और उनके पुत्रों को उनके आंखों के सामने ही उन लोग घात किए। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆனாலும் அந்த அளவுக்கு அந்த தேசம் பாழாக்கப்பட்டது. फिर भी इतना वो देश नष्ट किया गया। ஆனாலும் ஒரு தேவ வார்த்தை அந்த எபேத் மேலுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி ஒன்று அவனுக்கு வருகிறது. फिर भी एबेतमेल उनके लिए एक अच्छा संदेश आता அவன் है। யார்? वो कौन है? அவன் அப்படி என்ன செய்தான்? वो ऐसा क्या किया? பாருங்க, நாம் பார்ப்போம் 39ஆம் அதிகாரம் हम देखेंगे 39 17 வரை. அங்கே கர்த்தருடைய வார்த்தை எரேமியாவுக்கு வருகிறது. யாரை குறித்து? எபேத் மெலக்கை குறித்து. 39वां अध्याय में हम 15 से लेकर 18 वचन देखेंगे तो उसमें जो एबेद मेलेक उनके बारे में जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के लिए वो भविष्यवाणी आता है। हम पढ़ेंगे। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, जा और एबेद मेलेक कूशी से कह, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यों कहता है, देख मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूँगा कि इसका कुशल न होगा, हानि ही होगा, और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुम्हें बचाऊंगा और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। தேவன் சொல்லுகிறார், நீ என் மேலே நம்பிக்கை வைத்தபடியினாலே. परमेश्वर कहते हैं कि तुमने मुझ पर भरोसा रखा அந்த इसलिए தேசம் முழுவதும் தீனாலே சுட்டெரிக்கிறதை நீ பார்ப்பாய். वो सारा देश को आग से नष्ट होते हुए तू देखेगा, அதே தேசத்திலே நீ இருப்பாய். उसी देश में तू रहेगा, ஆனால் உன்னை நான் காப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். पर तुम्हें मैं रक्षा करूंगा करके பாருங்க, उन्होंने அந்த कहा। எரேமியா மூலம் என்ன செய்தி வருகிறது? देखो यिर्मयाह उनके द्वारा क्या संदेश आई। பாருங்க, இந்த எபேத் மெலக் யாரு? ये एबेद मेलेक कौन है? அவன் ஒரு பிரதானியா இருக்கிறான். वो एक प्रधान था। அவன் ஒரு எத்தியோப்பியா தேசத்தை சேர்ந்தவனா இருக்கிறான். वो एक एथियोपिया उस शहर का था। வேதத்திலே எத்தியோப்பியா தேசத்தில் உள்ள ஒரு பெண்ணை மோசே திருமணம் செய்கிறான். शास्त्र में एथियोपिया उस शहर के स्त्री को ही मूसा भी उनसे विवाह किए। புதிய ஏற்பாட்டிலே அந்த ரதத்திலே அந்த எத்தியோப்பிய ஒரு மந்திரி போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுக்கு என்ன சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டு அவன் ஞானஸ்நானம் பிலிப்பின் மூலம் எடுக்கிறான். नया नियम में भी जब एथियोपिया उस देश का मंत्री जब वो घोड़े में जा रहे थे तब उनको परमेश्वर का सुसमाचार मिला और उसी समय वो बपतिस्मा लिए। இன்னுமாக இங்கே இந்த எத்தியோப்பியாவில் உள்ள அந்த மனுஷனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और यहाँ भी एथियोपिया उस जगह का एक मनुष्य के बारे में ही लिखा நீ गया என்னை है। நம்பியபடியினாலே तुम मुझ पर भरोसा रखा इस कारण। ஹல்லேலூயா हालेलुया। உன் பிராணன் உனக்கு கிடைத்த கொள்ளை பொருள் போல இருக்கும். तुम्हारा प्राण तुम्हें मिलेगा। பாருங்க, எழுதப்பட்டிருக்க, நீ போய் எத்தியோப்பியனாகிய எபேத் மெலக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், यहाँ लिखा गया है कि तुम जाकर जो कुशी शहर के एबेमेलेक से यह कह, இதோ என்னுடைய வார்த்தை இந்த நகரத்தின் மேல் நன்மைக்கு அல்ல, जो मेरा जो वचन है इस देश के लिए भला नहीं, தீமையாகவே வரப்பண்ணுவேன், वो बुरी ही होगी, அவைகள் அந்நாளிலே உன் கண்களுக்கு முன்பாக நிறைவேறும் என்று और ये सारा जो बात है उन दिनों में तुम्हारे आंखों के सामने पूरा होगा करके இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார். इज़राइल का यहोवा परमेश्वर कहता है, அந்நாளிலே உன்னை தப்புவிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். उन दिनों में मैं तुम्हें बचाऊंगा करके यहोवा कहते நீ हैं। பயப்படுகிற மனுஷர் கையிலே ஒப்பு கொடுக்கப்படுவதில்லை. तुम जिस मनुष्य से भय का मानता है तो उनके हाथों में तू नहीं सौंपा जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஏனென்றால் அந்த எதிரிகள் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தால் ஒன்று பட்டயத்தினாலே கொல்லுவார்கள், क्योंकि अगर विरोधियों के हाथों में अगर सौंपेंगे तो एक तो वो तलवार से घात करेंगे, அல்லாவிட்டால் கண்களை
பிடுங்கி அவங்க தேசத்துக்கு கொண்டு போவார்கள். या अपने उनके आंखों को फोड़कर अपने देश में ले जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதான் தேவன் சொல்லுகிறாரு, நீ பயப்படுகிற காரியம் உனக்கு அதற்கு நீ ஒருபோது ஒப்பு கொடுக்கப்படுவதில்லை. इसलिए यहोवा कहते हैं कि तू जिससे भय खाता है उनके हाथ वश में तू कभी नहीं किया உன்னை जाएगा। நிச்சயமாய் விடுவிப்பேன். तुम्हें मैं निश्चय நீ बचाऊंगा। பட்டயத்துக்கு இரையாவதில்லை. तू तलवार से न मारा நீ जाएगा। என்னை நம்பியபடியினாலே. तू मुझ पर भरोसा रखा इसलिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் என்ன நம்பினான்? वो क्या भरोसा किया? அதாவது எரோமியா தீர்க்கதரிசி மூலம் சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தை உண்மை என்று நம்பினான். वो जो इर्मिया भविष्यद्वक्ता ने जो वचन बोले थे उस पर वो भरोसा किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. நிச்சயமா இந்த தேசம் தீனால் அழிக்கப்பட போகிறது. निश्चय ये देश आग से नष्ट होगी। அதை அவன் நம்பினான். और इस पर वो भरोसा ஆனா किया। தேசத்தில் உள்ள மற்ற யாரும் அதை நம்பவில்லை. पर उस देश के और कोई इस पर भरोसा नहीं எரோமியா किए। வீட்டார் நம்பவில்லை. इर्मिया उनके घर वाले भी भरोसा नहीं ராஜா किए। நம்பவில்லை. राजा भरोसा नहीं किए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா அவன் இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தை அவன் செய்கிறான். पर और एक वो मुख्य बात करता அதாவது है। அந்த எரோமியாவை கொண்டு அந்த கிணற்றுக்குள்ளே தூக்கி போட்ட உடனே इर्मिया उनको उस गड्ढे में जब फेंके थे, அங்க 7ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது तब 7वां वचन हम देखते அவர்கள் समय எரோமியாவை துறவிலே போட்டதை उन लोग इर्मिया उनको गड्ढे में जो डाले थे, ராஜாவின் அரண்மனையில் இருந்த எத்தியோப்பியனாகிய எபிமெலக்கு என்னும் ஒரு பிரதானி கேள்விப்பட்டான். और राजा के जो भवन में रहने वाला जो एबेमेलेक जो कूशी में रहता था, वो उसको सुनाई मिला। ராஜாவோ பென்பாமின் வாசலிலே உட்கார்ந்திருந்தான். जो राजा है वो द्वार पर बैठा था। அப்பொழுது எபேத் மெலக்கு ராஜாவின் அரண்மனைக்கு புறப்பட்டு போய் तब जो एबेद मेलेक राजभवन से निकलकर ராஜாவை நோக்கி, राजा के और, ராஜாவே என் கர்த்தாவே, हे मेरे स्वामी, हे राजा, இந்த புருஷர் எரோமியா தீர்க்கதரிசியை துறவிலே போட்டு செய்தது எல்லாம் தகாத செயலா இருக்கிறது. उन लोगों ने जो इर्मिया भविष्यद्वक्ता को जो गड्ढे में डाले थे, उनके साथ जो भी उन लोग किए थे वो सब बुरा है। அவன் இருக்கிற இடத்திலே பட்னியினால் சாவானே. वो जिधर है वहाँ वो भूखा ही मर जाएगा। அப்பொழுது ராஜா எபேத் மெலேக் என்னும் எத்தியோப்பியனை நோக்கி, इसलिए राजा जो एबेद मेलेक उनके और, நீ இவ்விடத்திலிருந்து 30 மனிதனை உன்னோடு கூட்டிக் கொண்டு போய் तुम यहाँ से 30 पुरुष को अपने साथ लेकर எரோமியா தீர்க்கதரிசி சாவதற்கு முன்பாக அவனை துறவிலிருந்து தூக்கிவிடு என்று கட்டளையிட்டான். इर्मिया भविष्यद्वक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल करके उन्होंने आज्ञा दी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த 13ஆம் வசனத்திலே उस 13वें वचन அப்பொழுது में எரோமியாவை கயிறுகளால் தூக்கி तब इर्मिया उनको रस्सियों से அவனை खींचकर துறவிலிருந்து எடுத்து விட்டார்கள். गड्ढे में से निकाले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இது அவன் செய்த பெரிய ஒரு காரியம். देखो ये जो उन्होंने किए थे वो बहुत बड़ा काम है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது கூட கொஞ்ச நேரானாகி அங்க எரோமியா முழுமையாக அந்த இதுக்குள்ள அவன் அப்படியே மூழ்கி போயிருப்பான். अगर और थोड़ा देर होता तो इर्मिया भविष्यद्वक्ता वैसे ही उस कीचड़ में डूबे होते। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் இந்த எபேத் மெலக்கு, இந்த எத்தியோப்பியா தேசத்தை சேர்ந்த எபேத் மெலக்கு, तो ये जो एबेद मेलेक ஒன்று அந்த எரோமியாவை அவன் அந்த படுகொலியிலிருந்து காப்பாற்றுகிறான். पहला तो जो इर्मिया भविष्यद्वक्ता को उस गड्ढे से बचाता है। எரோமியா மூலம் வெளிப்பட்ட வார்த்தையின்படி தேசத்திலே நடக்க போகிறதை நம்பினான். और इर्मिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भी भविष्यवाणी आई, वो जो देश में जो होने वाला था उस पर वो भरोसा किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்பிக்கைக்குரிய சிறைகளே, हे जो भरोसा रखने वाले जो लोग, அரணுக்கு நீங்கள் வாருங்கள், जो राजभवन में आओ, ரெட்டிப்பான நன்மைகளை நான் உங்களுக்கு தருவேன். आपको मैं दुगना जो आशीष दूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தரை நம்புகிறவர்களே, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, அவர் நித்திய கண்மலையாய் இருக்கிறார். वो जो चट्टान है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த நாளிலே நாம் பார்க்கிறோம், आज के दिन भी हम देख रहे அங்கே हैं அந்த எருசலேம் தேசத்திலே இருக்கிற எல்லா தெய்வ ஜனங்களும் என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்கள் மடிகிறதை பார்க்கிறோம். यरूशलेम उस देश में रहने वाले सारे लोग मरते हुए हम देख सकते ஆனால் हैं। எரோமியா மூலம் அந்த வார்த்தையை அந்த
இந்த எத்தியோப்பியா அந்த எபேத் மெலக்கு நம்பினபடியினாலே पर इर्मिया भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचन आया था उसे एबेद मेलेक उन्होंने भरोसा किया, इसलिए அவன் காப்பாற்றப்படுகிறான். उन्हें वो बचाए जाते ஹல்லேலூயா. हैं। हालेलुया। கர்த்தரை யார் நம்புகிறார்களோ परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं அவர்கள் ஒருபோதும் கைவிடப்பட மாட்டார்கள். उन लोग कभी नहीं छोड़े जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, संदेश को सुनने वाले परमेश्वर के लोग தேவனுடைய வார்த்தையை அங்கே இந்த எத்தியோப்பியா பிரதானி என்ன செய்கிறான்? விசுவாசிக்கிறான். परमेश्वर का वचन को उस जो जो एथियोपिया का उस जो मंत्री विश्वास किए। எரோமியாவை அந்த குழியிலே அவன் மூழ்கி அந்த போகாதபடிக்கு அவனை காப்பாற்றுவதற்காக ராஜாவிடம் உடனடியாக போய் அதற்காக எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறான். इर्मिया भविष्यवक्ता उस गड्ढे में डूबकर न मरते हुए वो राजा के पास जाकर वो सब काम करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய யெகோவா நித்திய கண்மலையாய் இருக்கிறார். हमारा परमेश्वर जो अनंत काल का चट्टान அவரை है, யார் நம்புகிறார்களோ அவர்களை அவர் கைவிடுகிறது இல்லை. उन पर जो भरोसा रखते हैं उनको वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனால் ஆகாத காரியம் எதுவும் கிடையாது பிள்ளைகளே. परमेश्वर से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उनसे असंभव அவர் नहीं है। அவர் சொல்லி முடியாத அற்புதங்களை அவரால் செய்து கொண்டிருக்கிறார். हम जो कह नहीं सकते हैं उतना वो अद्भुत कर रहे இந்த हैं। வேளையில் இந்த ஜெப நேரத்தில் எல்லோரும் நாம் கண்களை மூடுவோம். इस समय में भी, इस प्रार्थना के समय में सभी जन अपने आंखों को बंद ஒருவேளை करेंगे। இதுவரை நீங்கள் கர்த்தரை உண்மையாய் நம்பாமல் இருப்பீர்கள் என்றால், हो सकता है अब तक आप परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा नहीं நீங்க रखते हैं। இன்னையிலிருந்து நீங்க கர்த்தரை உண்மையாய் நம்புங்கள் தேவ अब பிள்ளைகளே. आज से परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखो। परमेश्वर के கர்த்தரை लोगों, யார் உண்மையாய் நம்புகிறார்களோ जो परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हैं அவர்களை அவர் ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை. उनको वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது அங்கே அந்த ஜனங்கள் தேவ ஜனங்கள் எல்லோரும் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாததினாலே அவர்கள் அங்கே அழிக்கப்பட்டார்கள். यानी वो सारे परमेश्वर के लोग परमेश्वर का बात को नहीं माने, इसलिए वो वहां नष्ट हुए। ஆனால் இந்த பிரதானி காப்பாற்றப்பட்டான். पर ये जो प्रधान है वो बचा எரோமியா गया। காப்பாற்றப்பட்டான். इर्मिया भविष्यद्वक्ता भी बचे பாரூக் காப்பாற்றப்பட்டான். फारूक भी बचे गए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவங்களை குறித்து தேவன் எதை முன் குறித்திருந்தாரோ उनके बारे में जो परमेश्वर लिखे அவர்கள் थे, தேவனை நம்பினபடினாலே उन पर भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा रखे, इसलिए அது அவர்களுக்கு அது நன்மையாய் வந்து முடிந்தது. उनके लिए वो भलाई हुई। ஆனால் யார் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனார்களோ पर जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं அவர்களுக்கு रखे, அது தீமையாய் முடிந்தது. उनके लिए वो बुरी बनी। எல்லோரும் இந்த வேளையிலே தேவ சமூகத்தை நோக்கி सभी जन பார்ப்போம். इस समय में परमेश्वर के सम्मुख की ओर நீங்கள் देखेंगे। கர்த்தரை நம்ப வேண்டும் தேவ பிள்ளைகளே. आप परमेश्वर पर भरोसा रखना है। அவர் நித்திய परमेश्वर के கண்மலையாய் लोगों, இருக்கிறார். वो अनंत काल का चट्टान है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த கண்மலையை நாம் நம்பும் பொழுது उस चट्टान पर हम भरोसा அவர் रखते समय அவர் ஒருபோது நம்மை கைவிட மாட்டார். वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ஒருவேளை நம்மளை அவரை உதறி தள்ள மாட்டார். वो कभी नहीं हमें हटाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் ஒருபோது நம்மை கைவிடாத தேவனாய் இருக்கிறார். वो हमें कभी अपने हाथ, हमारे हाथों को नहीं ஒருபோது छोड़ने वाला ஒருபோது परमेश्वर நம்மை है। விட்டு விலகாத தேவனாய் இருக்கிறார். वो कभी भी वो हमसे नहीं हटेंगे। எல்லோரும் இந்த ஜெப வேளையில இந்த ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த செய்தியிலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ सभी जन इस प्रार्थना के समय में जो भी अभी सुन रहे हैं, எல்லோரும் நீங்க இந்த வேளையிலே தேவன் மேல் உண்மையான நம்பிக்கை வைங்கள் தேவ பிள்ளைகளே. हर एक जन परमेश्वर पर सच्चा भरोसा रखिए। परमेश्वर के लोगों, நிச்சயமாய் முடிவு உண்டு. निश्चय अंत है। உங்களுடைய நம்பிக்கை ஒருபொழுதும் வீண் போகாது பிள்ளைகளே. आपका भरोसा कभी व्यर्थ नहीं होगी। இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम இந்த से வேளையிலே உங்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன். इस समय में आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। இதுவரை உங்களுக்கு உங்களுடைய பிரச்சனைக்காக நீங்கள் தேவனை உண்மையாய் நம்பாமல் இருந்திருக்கலாம். हो सकता है अब तक आपके जो कष्ट और तकलीफ के लिए आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं இந்த रखते வேளையில होंगे। நீங்க உண்மையாய் அவரை நீங்கள் நம்ப வேண்டும் தேவ पर பிள்ளைகளே. इस समय में आप सच्चाई से उन पर भरोसा रखना है। அவர் परमेश्वर வறண்ட के நிலத்திலே लोगों। நீரூற்றை உண்டாக்குகிற ஒரு தேவன். वो सूखे जमीन पर पानी लाने वाला परमेश्वर है। அவர் எண்ணி முடியாத அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்கிற தேவன். हम गिन नहीं सकते हैं उतना अद्भुत और चमत्कार करने वाला परमेश्वर இந்த है। வேளையில இயேசுவின் நாமத்தினாலே इस समय में भी यीशु के नाम से உங்களுக்காக நான் விசுவாசத்தோடு நான் செபிக்கிறேன். आपके लिए विश्वास
विश्वास के साथ में प्रार्थना உங்களுடைய करता हूं। நம்பிக்கையை அவர் நிச்சயமாய் கனப்படுத்துவார். आपका भरोसा को निश्चय वो आदर करेंगे। இந்த ஆன்லைன் மூலம் பார்க்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் தேவனுடைய பார்வை கடந்து வருகிறது. ऑनलाइन के द्वारा देखने वाले हर एक जनों पर परमेश्वर का नजर आ रही है। தேவனுடைய வல்லமை இறங்குகிறது. परमेश्वर का सामर्थ उतर रही है। இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறீர்கள். यीशु के नाम से आप आशीष पा रहे हो। இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீங்கள் சுகமடைகிறீர்கள். यीशु के नाम से आप चंगाई पा रहे हो। இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீங்கள் விடுதலை ஆகிறீர்கள். यीशु के नाम से आप छुटकारा पा रहे हो। உங்கள் சிறையிருப்புகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே விலகுகிறது. आपका सारा बंधन यीशु के नाम से हट रहा है। விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் தேவனுடைய கரம் அமருகிறது. विश्वास करने वाले हर एक जनों के ऊपर यीशु का हाथ आ रहा है। மரித்த இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். मरा हुआ यीशु जिंदा है। அவரை உண்மையாய் யார் நம்புகிறார்களோ उन पर जो पूर्ण रीति से भरोसा रखते हैं, அவர்களுக்கு அவர் உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். उनके लिए वो मदद करते हैं। அவரால் எல்லாம் கூடும் தேவ பிள்ளைகளே. उनसे सब कुछ संभव है परमेश्वर के நன்றி लोगों। பிதாவே, धन्यवाद पिता, நன்றி இயேசுவே, धन्यवाद यीशु, நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. धन्यवाद पवित्र आत्मा। இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से இந்த ஆராதனையிலே வந்த ஒவ்வொருவரையும் इस आराधना में आए हुए हर एक அவர் மேல் जनों நம்பிக்கை வைத்த ஒவ்வொருவரையும் पर जो भरोसा रखे उन हर एक जनों पर தேவன் அவங்க வாழ்க்கையிலே அற்புதம் செய்கிறார். परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कर அவருடைய रहे हैं। குடும்பங்களிலே அற்புதம் செய்கிறார். परिवारों के ऊपर अद्भुत कर रहे हैं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ஆமென். आमीन। இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से ஆமென்.